لہو، اس نے کہا کن فیکون، تو وہ فوراً ہی ہو گئی، جیسے اس نے کہا ویسے وہ ہو گئی۔ 11 مقامات پر کن فیکون کی طاقت اور اتھارٹی کو بیان کیا گیا ہے۔ اب میں کیا کروں اس ترتیب قرآن کا کہ خدا اگر معصوم کا تذکرہ کرے تو 14 مقامات پر کن فیکون یعنی اپنے اقتدار کا تذکرہ کرے تو 11 مقامات پر، تاکہ دنیا کو بتا دے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد 11 ہیں کہ جن کے ہاتھ میں وہ ساری کن فیکون کی طاقت ہے، اور 12واں وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ان 11 کی طاقتیں سمٹ کر اپنے نقطہ عروج پر جب آ جائیں گی تو اسے حق ہے کہ وہ کائنات کے زیر کو زبر کر دے، زبر کو زیر کر دے۔ یا علی یا علی۔ تکوین نام ہے کریشن کا، قوت خلق، زندہ کو مردہ کرنا، مردے کو زندہ کرنا، زیر کو زبر کرنا، زبر کو زیر کرنا، نظام شمسی کو روک دینا، ستارے کو اتار لینا، سورج کو پلٹا دینا، چاند کو شک کر دینا، تصویر کو شیر بنا۔ یا علی یا علی۔ یہ ہے یہ بحث طلب مسائل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ خلق کرنا، یہ پیدا کرنا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ بھئی آپ اللہ کے ٹھیکیدار کہاں سے ہو گئے؟ کون کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کام نہیں ہے؟ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، لیکن آپ نے اللہ کو ایسا کیوں سمجھ لیا کہ اس نے جسے معصوم بنایا وہ اسے اپنی قدرت نہیں دے گا؟ یا علی یا علی۔ وہ اسے اپنی قدرت نہیں دے گا، اور قدرت دے گا تو اس کی قدرت میں کمی کیا آ جائے گی؟ اس کے خزانے میں کمی کیا آ جائے گی؟ جناب عیسیٰ کا واقعہ کیا قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں۔ یا علی یا علی۔ نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، مبروس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اچھا ہو جاتا ہے، نابینا پہ ہاتھ پھیرتے ہیں بینا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی منکرین موجودہ جب معصوم پر مانتے بڑی بڑی مسیحائی کرتے ہیں تو جناب عیسیٰ نے قرآن میں لفظ استعمال ہے انی اخلقکم، میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں مٹی سے ایک پرندہ، مٹی اکٹھی کی، اسے گوندا، اس میں پھونک ماری، قم باذن اللہ کہا، اللہ کی مرضی سے اسے اڑا بھی دیا، مردوں کو زندہ بھی کر دیا، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے۔ یا علی یا علی یا علی۔ نہیں ابھی بھی نہیں، پھر سمجھیں اسے۔ اللہ کے اذن سے جناب عیسیٰ نے مردے زندہ کیے یا نہیں کیے؟ قرآن کا پرندہ بنا کر اڑا دیا یا نہیں؟ خود بنایا؟ کیا اللہ گوند رہا تھا مٹی؟ کیا وہ طیر کی شکل اللہ نے بنائی تھی؟ کیا اللہ آیا تھا اس میں روح ڈالنے کے لیے؟ روح اللہ تو خود بنا رہا تھا، روح اللہ تو خود بنا رہا تھا، روح اللہ نے خود بنایا، پوری توجہ، خود بنایا، مٹی اکٹھی کی، اڑا بھی دیا، مردے کو زندہ بھی کر دیا۔ لیکن یہ سب نے لکھا کہ مردے کو جب زندہ کرتے تھے جناب عیسیٰ اس کے قریب جاتے تھے، اسے پاؤں کی ٹھوکر لگاتے تھے، پھر کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا۔ یعنی عیسیٰ کو یہ طاقت و معجزہ تھا کہ وہ مردے کو زندہ کر سکیں، لیکن اللہ کے اذن کے سہارے کا اعلان کرتے تھے۔ جبھی تو میں کہتا ہوں میرے معصومین کا دنیا کے انبیاء ما سبق سے مقابلہ نہ کرنا۔ امیر شام نے سازش تیار کی، ایک بڑھیا کو خریدا، زر و جواہر دے کر، اس کے ایک بیٹا تھا، اس سے کہا کہ جا کر کوفے میں آباد ہو جا، کچھ دن تعلقات اچھے کر لے، جب تیرے تعلقات محلے میں بہت زیادہ ہو جائیں، محلے میں بہت زیادہ ہو جائیں، ایک دن اچانک شور مچا دینا، اپنے بچے پر چادر ڈال کر اسے لٹا دینا، محلے میں پیٹنا شروع کر دینا، میرا مر گیا، میرا مر گیا، میرا مر گیا، حالانکہ وہ مرا ہوا نہیں ہوگا، شور مچا دینا، سارے کوفے میں شور مچا دینا، میرا مر گیا، جھوٹ موٹ شور مچا دینا کہ میرا مر گیا۔ اور اس کے بعد جب محلے والے اکٹھے ہو جائیں، سمجھتے جائیں سمجھتے جائیں سمجھتے جائیں، جب محلے والے اکٹھے ہو جائیں، پوچھیں کیا ہوا، کہہ دینا ایک ہی بیٹا تھا وہ مر گیا، اور تو اس کے بعد وہ پوچھیں گے اب کیا کریں، تو فوراً کہنا میں تو اس کی نماز جنازہ علی ابن ابی طالب سے پڑھاؤں گی، وہی میرے امام ہیں، جنازہ اٹھا کر وہاں لے جانا۔ جب وہ پڑھانے لگے اشارہ کر دینا، یہ اٹھ کھڑا ہوگا، علی کی توہین ہو جائے گی، علی کی توہین ہو جائے گی۔ توجہ توجہ توجہ،
नहीं, अभी कोई नारा नहीं, नतीजा देखें। एक मिनट बेटा, कोई नारा अभी नहीं, नतीजा आएगा तो इंशाल्लाह 8 मुहर्रम का तारीखी नारा फिर हम सुनेंगे। कह देना यही मंसूबा तय पाया, अमीर शाम ने खरीदा, बुढ़िया कूफे में आ गई, मोहल्ले में एक मकान लिया, मोहल्ले में एक मकान लिया। ये अली के दुश्मन, ये अली के दुश्मन जब लोगों को खरीदते हैं अली दुश्मनी में, तो उन्हें मोमिनीन की आबादी में भेज देते हैं। तवज्जो है ना, तवज्जो है। भेज दिया, आकर कूफे में कयाम कर लिया उसने। कूफे में कुछ दिन रही, ताल्लुकात अच्छे किए, खाना पीना खूब करती रही, पैसा तो बहुत था, बादशाह का दिया हुआ, ताल्लुकात अच्छे हो गए। एक दिन अचानक खबर आई, रोने लगी, पीटने लगी, मेरा बेटा मर गया, एक ही मेरा बेटा था। मोहल्ले वालों ने हमदर्दी की, कहा क्या करें, कहा इसे गुस्ल दे दो, कफन दे दो, मैं इसका जनाजा अली से पढ़ाऊंगी। अली के पास जनाजा लेकर पहुंचे लोग कि ये बुढ़िया चाहती है। अली ने पूछा क्या चाहती है? मौला चाहती हूँ इसकी बख्शिश हो जाए, मैं आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें तो इसकी बख्शिश हो जाए। अली ने एक मर्तबा बुढ़िया को देखा, शेर लब मुतबस्सिम होकर कहते हैं अस्सलात तो मय्यत। बहुत समझना है आपको, आखिरी आदमी तक नारा आएगा दोस्तों, आपको कुव्वत एजाज समझ में आएगी। ईसा की हैसियत क्या है, अली का मकाम क्या है, जरा तवज्जो फरमाते जाएं। उसने कहा हाँ मौला, मय्यत की नमाज पढ़ा दीजिए। मय्यत की नमाज, अली ने फिर पूछा अस्सलात तो मय्यत, मय्यत की नमाज पढ़ा दूं? कहा हाँ मौला, आप ही से तो पढ़वाना चाहती हूँ। अली फिर कहते हैं जलाल के आलम में, सोच ले, मय्यत की नमाज पढ़ा दूं, इस मुर्दे की नमाज पढ़ा दूं? कहा हाँ मौला पढ़ा दीजिए। अली ने तकबीर कही, मय्यत की नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। दरमियान में से दूसरी ही तकबीर में से साजिश के तहत लोगों ने सिग्नल दिया उसे उठने का, जो समझा दिया था। दूसरी तकबीर में उठ जाना, वो नहीं उठा। तीसरी तकबीर में उठ जाना, वो नहीं उठा। चौथी तकबीर में उठ जाना, वो नहीं उठा। अली ने नमाज पढ़ाकर कहा जा अपने मुर्दे को ले जा, ले जाओ। तारीफ देखो, ले जा अपने मुर्दे। कहा जा अपने जनाजे को ले जा। अब जो अली नमाज पढ़ा कर हटे, बुढ़िया और उसके हवारी तेजी से उस मैयत गाड़ी तक पहुंचे, जो भी होगी उस जमाने में। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, उस मैयत के पास पहुंचे, उसका शाना हिलाया, हो तो उठे ना। तवज्जो तवज्जो, तकवीन समझा रहा हूं, तकवीन किसे कहते हैं, कौन फयकून किसे कहते हैं, मासूम का इख्तिदार क्या है, मासूम का मौजा क्या है। उठा और इसको ले जा। अब उसे उठा रहे हैं, वो तो वाकईन मर चुका था। एक मर्तबा तड़प कर आई, अली के कदमों में गिर के कहती है मौला खुदा गारत करे, मुझे तो बहका दिया था बादशाह ने, मौला मेरे तो एक ही बेटा था, मौला मुझे आपकी मारिफत नहीं थी, मौला मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे, इसलिए कि अब मैं ईमान ले आई कि जिसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज जिंदगी को मौत में तब्दील कर दे, और जिसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज जिंदे को मुर्दा कर दे, शरीयत मुस्तफा में उसे मासूम कहते, मासूम कहते हैं। मौला आप समझे, जिसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज जिंदगी को मौत में बदल दे, उसे मासूम कहते हैं। कहा क्या चाहती है? कहा मौला गलती हो गई, अगर इस दरवाजे से भी महरूम लौटी तो फिर कहां जाऊंगी। अली मैयत के पास नहीं गए, अली ने ईसा की तरह ठोकर नहीं मारी, वहीं से खड़े खड़े बेनियाजी से कहा जा अपने जिंदा को ले जा,
जा अपने जिंदा को ले जा। आपने देखा कि इसे कहते हैं इक़्तिदार मासूम। ये ईसा की, अब सवाल खुद ब खुद पैदा होगा, ईसा को कुम बिइज़्निल्लाह कहने क्यों थी, अली को कुम बिइज़्निल्लाह कहने की जरूरत क्यों नहीं थी? उसकी भी वजह है अज़ीज़ान मोहतरम, ईसा को कुम बिइज़्निल्लाह कहने की जरूरत इसलिए थी कि ईसा नबी थे, ईसा रूहुल्लाह थे, ईसा साहिब शरीयत थे, ईसा साहिब इंजील थे, ईसा साहिब किताब थे, ईसा बनी इसराइल की बिखरी हुई भेड़ों को जमा करने के लिए आए थे। ईसा की नबूवत महदूद थी, लेकिन अली इमाम था, अली नूर अव्वल था, अली मासूम था। अली को बिइज़्निल्लाह कहने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि अली हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर तवक्कुल का तकिया रखकर इत्मीनान की चादर ओढ़कर पहले ही तो कह चुका कि वमिनन नासे मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, एक ऐसा भी है जो अपना नफ्स बेचकर अल्लाह की मर्जी ले लेता है। तो ये जिंदगी क्या है? अल्लाह की मर्जी। ये मौत क्या है? अल्लाह की मर्जी। हयात क्या है? अल्लाह की मर्जी। दीन क्या है? अल्लाह की मर्जी। शरीयत क्या है? अल्लाह की मर्जी। कानून क्या है? अल्लाह की मर्जी। कुरान क्या है? अल्लाह की मर्जी। नमाज क्या है? अल्लाह की मर्जी। रोजा क्या है? अल्लाह की मर्जी। हज क्या है? अल्लाह की मर्जी। अमर क्या है? अल्लाह की मर्जी। कुन क्या है? अल्लाह की मर्जी। फयकून क्या है? अल्लाह की मर्जी। हम्द क्या है? अल्लाह की मर्जी। सिरात क्या है? अल्लाह की मर्जी। कब्र क्या है? अल्लाह की मर्जी। हश्र क्या है? अल्लाह की मर्जी। हिशार क्या है? अल्लाह की मर्जी। मौत क्या है? अल्लाह की मर्जी। हयात क्या है? अल्लाह की मर्जी। जन्नत क्या है? अल्लाह की मर्जी। दोज़ख क्या है? अल्लाह की मर्जी। फरिश्ते क्या है? अल्लाह की मर्जी। किताबें क्या है? अल्लाह की मर्जी। मौजे क्या है? अल्लाह की मर्जी। काबा क्या है? अल्लाह की मर्जी। ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी है, और ये किसी मक्के मदीने के बनिए बक्काल के पास नहीं है, अबू तालिब के मासूम बेटे के पास है। अली के पास अल्लाह की मर्जी पहले ही है, इसलिए ये कहने की जरूरत ही नहीं कि बेइज़्निल्लाह उठ खड़ा हो। भाई अल्लाह का इज़्न तो वो मांगे जिसके पास न हो। बात नहीं समझ में आई? अल्लाह का इज़्न वो मांगे। मैं चौथी मजलिस में अर्ज कर चुका हूं कि मासूम अल्लाह का इज़्न लेकर पैदा होता है। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, और हमने ऐसों को इमाम बनाया है जो हिदायत करते हैं हमारे अम्र से। अल्लाह का अम्र उनके पास पहले से होता है। तो अब इसमें अल्लाह की कुदरत कामिला में कोई फर्क नहीं आता।